Hi students, as you know, I'm R.P.Mohite from Azad Vidyalay, Kasegaon. We have been learning lesson named The Greatest Scientist Have Questioning Mind. This is the second video of this lesson. In the first video, we have seen that this lesson is written by the greatest scientist of our country, an ideal man of the scientific field named A.P.J. Abdul Kalam, who was former president of our country. And this lesson is about the greatest scientist of our country named C.V. Raman. We are proud of all Indian scientists for their contribution in scientific field. We are very lucky that there are so many inventions before us, and it is due to the scientists and their efforts. They spend each and every moment of their life for betterment of mankind. And so this lesson is about C.V. Raman, which we are going to learn. His mind seemed to suggest that the reason could be scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. When the ship anchored at Calcutta, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. He announced it to the scientific world in March 1928. The discovery won him the Nobel Prize for Physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. The day he discovered the Raman effect, 28 February, was later declared as National Science Day. Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged, and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. You would have learned about the Raman effect in detail at school. But do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds? And can you guess what the cost of the equipment that Raman used to prove his theory was? A measly 200 rupees. Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. For the essence of science lies in independent thinking and hard work and not in equipment. How true! Though the oceans and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Now we are going to increase our vocabulary, means we are going to learn the new words on this passage. First word, scatter. Scatter means to disperse. पसरणे. नेक्स्ट वर्ड अँकर. अँकर मीन्स प्लो. जहाज पुढे जाऊ नये म्हणून जहाजातून पाण्यात सोडलेला धातूचा तुकडा. अनाउन्स मीन्स डिक्लेअर, जाहीर करणे. कॉन्ट्रीब्युशन मीन्स कोऑपरेशन, योगदान. इलेक्ट मीन्स चूज, निवडणे. फेलो मीन्स कोलॅबोरेटर, मेंबर, सदस्य. सबसिक्वेंटली मीन्स आफ्टर, नंतर. डिटरमाइनिंग मीन्स डिसाइडिंग, निर्धारित करणं. इक्विपमेंट मीन्स अप्लायन्स, उपकरणे. मीजली मीन्स ट्रायवल, क्षुल्लक. अँड लास्ट वर्ड, कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड, मर्यादित. Now I am going to explain this passage. आता आपण या परिच्छेदाचं स्पष्टीकरण पाहूया.
his mind seemed to suggest that the reason could be scattering of light by water molecule. आणि मग या ठिकाणी his mind means C.V. Raman's mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecule. म्हणजे पाण्याचाही रंग निळा आणि आकाशाचाही रंग निळा हे असं का? मग त्या ठिकाणी त्यांच्या मनानं असं विचार केला की that could be it is due to the scattering of light by water molecule. म्हणजे पाण्याचे जे रेणू आहेत त्या पाण्याच्या रेणूंनी जी काय लाईट पसरली गेली त्याच्यामुळं हे असावं. हाऊएव्हर दिस थेअरी वॉज येट टू बी प्रूव्ड सायंटिफिकली. परंतु हा जो सिद्धांत आहे हा काय शास्त्रीयदृष्ट्या तो काय सिद्ध अजून कोणीही केलेला नव्हता. When the ship anchored at Calcutta, the young man immediately went on to conduct an experiment to prove his theory. Without going to his house, he directly went into library. विचार करा मित्रांनो, जेव्हा आपण घरापासून दूर असतो आणि जेव्हा आपण घरी येतो तेव्हा घरी आल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा असं वाटतं की आपण घरी कधी जाऊ असं होतं. पण हा माणूस हा ग्रेट सायंटिस्ट का बनला? तर त्यांना जेव्हा पाण्यातून ते प्रवास करत होते त्यावेळी त्यांनी बघितलं की पाण्याचाही रंग निळा आहे आणि आकाशाचाही रंग निळा आहे. हे असं का? हे शोधण्यासाठी ही व्यक्ती घरी न जाता डायरेक्ट म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये गेली, प्रयोगशाळेमध्ये गेली. वेन द शिप अँकर्ड ॲट म्हणजे जहाज जेव्हा येऊन कलकत्त्याला थांबलं, द यंग मॅन इमिजिएटली वेंट ऑन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव्ह धिस थेअरी. आणि मग हे वॉटर मोलिक्युलमुळं ती लाईट जी स्कॅटर होते हे सिद्ध करण्यासाठी C.V. रमन डायरेक्ट लॅबोरेटरीमध्ये गेले. हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स, द सायन्स ऑफ लाईट. हिज रिसर्च इन ऑप्टिक मीन्स सायन्स ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचं शास्त्र, याच्यामधलं त्यांचं असणारं संशोधन रिझल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट. आणि मग याचा परिणाम काय झाला की त्यांनी रामन इफेक्टचा शोध लावला. ही अनाउन्स्ड, ही डिक्लेअर्ड इट टू द सायंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928 अँड ही डिक्लेअर्ड रमन इफेक्ट हिज रिसर्च इन मार्च 1928. मार्च महिने 1928च्या मार्च महिन्यामध्ये त्यांनी हे विज्ञान जगाला अनाऊन्स करून टाकलं की त्यांनी हा शोध लावलेला आहे, हे अनाऊन्स केलं. द डिस्कवरी ओन हिम द नोबेल प्राईज फॉर फिजिक्स इन 1930. आणि मग याच्यामुळं ही अचीव्ड द ग्रेटेस्ट प्राईज ऑफ इंटरनॅशनल लेवल. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा सर्वात उच्च दर्जाचा असणारा जो प्राईज आहे नोबेल प्राईज फिजिक्समधलं त्यांना 1930 साली मिळालं. इट वॉज द फर्स्ट टाईम दिस प्राईज वॉज अवॉर्डेड टू ॲन एशियन. आणि मग आशिया खंडातला पहिला व्यक्ती की ज्यांना हे नोबेल प्राईज अवॉर्ड मिळालं. द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट 28 फेब्रुवारी वॉज लॅटर डिक्लेअर्ड ॲज नॅशनल सायन्स डे. आणि आज आपल्याला माहिती आहे की आपण 28 फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा करतो की ज्या दिवशी C.V. रमन यांनी रमन इफेक्टचा शोध लावला. Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected fellow of the Royal Society in 1924. आणि मग रॉयल सोसायटीचं सदस्य म्हणून त्यांची 1924 साली निवड केली. तर त्यांचं असणारं जे ऑप्टिक म्हणजे प्रकाशाचं शास्त्र जे आहे या प्रकाशाच्या शास्त्रामधलं असणारं त्यांचं योगदान जे आहे हे योगदान मान्य करून त्यांना रॉयल सोसायटीचं 1924 साली फेलोशिप देण्यात आली. You would have learned about the Raman effect in detail at school. आणि माहिती आहे तुम्हाला की आपण विज्ञानामध्ये वगैरे रमन इफेक्टबद्दल शिकतोय किंवा तुम्ही शिकलेला असाल. बट डू यू नो द डिस्कवरी सबसिक्वेंटली हेल्प्ड डिटरमाइनिंग द इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाऊंड. जी 2000 रासायनिक संयुगाची संरचना जी आहे अंतर्गत संरचना जी आहे हे निर्धारित करण्यासाठी ह्याचा नंतर फार उपयोग झाला. And can you guess the cost of the equipment that Raman used to prove his theory was? आणि तुम्हाला माहिती आहे का यासाठी किती पैसे लागले असतील त्यांना? ते साहित्य जे होतं ते काय किमतीचं होतं हे माहिती आहे का तुम्हाला? तुम्ही तर्क करू शकताय का? मीजली 200 रुपीज, केवळ फक्त 200 रुपये.
Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. आणि रमन अगदी ठामपणे त्यांना वाटायचं की शास्त्रज्ञांनी लॅबोरेटरीमध्ये म्हणजे प्रयोगशाळेत स्वतःला गाडून न घेता त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी बाहेर आलं पाहिजे. दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्स आणि त्यांनी आपल्या आजूबाजूला त्याचं संशोधन केलं पाहिजे. अँड फाइंड दोज ॲन्सर्स इन अकॉर्डन्स विथ नेचर आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात जाऊन त्यांनी या गोष्टीचा शोध घेतला पाहिजे. फॉर द इसेन्स ऑफ सायन्स लाईज इन इंडिपेंडंट थिंकिंग अँड हार्डवर्क नॉट इन इक्विपमेंट. आणि मग या ठिकाणी ते म्हणतात टू फाइंड दोज ॲन्सर्स अकॉर्डन्स विथ नेचर फॉर द इसेन्स ऑफ सायन्स. विज्ञानाचं जे सार असतं, इसेन्स ऑफ सायन्स लाईज इन इंडिपेंडंट थिंकिंग. तुम्ही स्वतः काय विचार करताय त्याच्यावरती, अँड हार्डवर्क तुम्ही त्यासाठी किती कष्ट करताय ह्याच्यावर असतं. नॉट इन इक्विपमेंट. ते उपकरणामध्ये नसतं, ते साधनामध्ये नसतं. हाऊ ट्रू. किती सत्य आहे. Though the ocean and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason. आकाशाचा रंग निळा आहे, पाण्याचा रंग निळा आहे, पण हे जरी असलं तरी हे असं का, हे शोधण्यासाठी आपणाला प्रश्नार्थी मन असावं लागतं आणि मगच ते आपणाला समजतं, असे ते या ठिकाणी शेवटी म्हणतात. आणि हा जो पाठ आहे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी लिहिलेला आहे. ओके, दॅट्स ऑल.